Hello, good afternoon. Hello, Good afternoon, ma'am. okay. Let us start our lecture. Currently, we are learning the H.A. Robert philosophy, and from this philosophy, today we are going to learn the 14th lecture, that is a remedy reaction. And this, in the last lecture, that is the dose, we learned that when homeopathic drug is administered, it is always on the basis of symptom similarity, and therefore it is very much similar to the natural disease. That is that it therefore meet with no resistance, because the sphere of its action is already uh, occupied, or you can say it is already uh, occupied by the similar disease, and therefore uh, in the how the natural disease react with the or the natural disease force react with the human being and invaded the system. By the similar way, uh, the artificial disease is produced. The affected organs and tissues are open to attack, and susceptibility to the similar remedy is therefore greatly increased, and therefore uh, the homeopathic or and has such type of action there because there is very least resistance. The homeopathic remedy acts upon the identical tracts involved in disease state in a similar way to the disease producing cause. And uh, after the administration of artificial similar disease, the natural disease or this natural disease uh, extinguish or remove, and patient feels better. It is a modus operandi of homeopathy cure, and it is also the law of cure when we use the homeopathic remedy. And in this lecture, the remedy reaction, we are going to learn what type of reactions we can observe in the organism when we administer the homeopathic remedy. Yes, let us learn the first paragraph. One of the first things required of a homeopathic physician is that his power of observation shall be highly developed. Yes, it is very important characteristic feature of the homeopathic physician that he should have a eminent patience for every type, and or in any situation, and as well as his power of observation is also, or he should be a very keen observer, isn't it? And then he can correctly observe the remedy reaction, as well as he correctly interpret this remedy reaction. His power of discrimination should be very keenly attuned. Attuned means it is a develop, or you can say it is adapt. It should be very keenly adapted. Discrimination. Discrimination power means the difference between the, or to know the difference between various action or various situation, you can say. His powers of discrimination should be very keenly attuned first, that he may observe the patient in the analysis of the symptoms and the selection of the remedy. And second, that he may have the keen perception of the import of the symptom,
symptoms after the remedy has been carefully selected and administered. Yes, it is very important characteristic feature of the physician, that is the discrimination power, to develop the discrimination power, that is the power to correct interpretation of the symptom, isn't it? And it should be very keenly developed, very skillfully developed, because whenever we take the case, you should ask very skillful question in order to take out the very characteristic individualizing symptom from the patient, as well as after the case taking, with the skillful power of your interpretation of the symptom, you have to analyze the symptom and make a totality which individualize your patient. Then according to this, or on the basis of this individualizing totality of the symptom, you select the very most similar remedy from the materia medica by applying your knowledge of materia medica. And for every step, understand, for the every step you must have skillfully develop your discrimination power as well as the interpretation power, isn't it? And then the second, after administration of remedy, the remedy definitely act, and currently we will learn that in the chapter dose, that there is no barrier, as the path of the similar remedy is uh, path of the similar remedy is very much similar to than that of the path of the natural disease development, and the susceptibility of the disease organ get attenuated, get increased, and therefore whatever is a similar remedy, it act on that particular disease organ or system, or you can say cell, isn't it? And after, and whenever the primary reaction of the similar remedy is established, then it is very important that he may have the keen perception of the import of the symptom. That means whatever is the symptoms manifested by the patient, in order to the action of the primary, or the primary action of the similar remedy, then you must have a knowledge of the discrimination of these इंडिकेटिंग सिम्पटम. म्हणजे जे काही पेशंट तो रिॲक्शन देतो आहे ते खूप किनली परसेप्ट करून त्याचा तो काय इम्पोर्ट करतोय, म्हणजे तो काय इंडिकेट करतो आहे, ग्रुप ऑफ सिम्पटम म्हणा किंवा जे काही सिम्पटम्स पेशंट कडून दिल्या जातील ते काय सूचित करत आहेत हे आपल्याला बघायला पाहिजे. He may have the keen perception of the import of the symptom after the remedy has been carefully selected and administered. म्हणजे remedy reaction, what do you mean by remedy reaction? It is very keen observation after administration of the homeopathic remedy, isn't it? After the administration of the similimum, some action should result. Yes, definitely. आपण कुठल्या तरी पर्पजनी त्या पेशंटला मेडिसिन दिलेलं आहे, तर डेफिनेटली आपण काहीतरी रिॲक्शन त्या पेशंट कडनं, त्या मेडिसिन कडनं एक्सपेक्ट करणार आहोत. And म्हणून काय, it is upon the development and interpretation of the action of the remedy or the reaction of the vital energy to the remedy that successful prescribing very largely depends. Yes, whatever is the result manifested by after administration of remedy, then it is upon the development and interpretation of the action of remedy. Yes, due to the primary action of the medicine and the secondary curative action of the vital force. You have to observe both action of remedy, primary as well as secondary. And you know, in homeopathic prescription, you observe only curative, secondary curative action. Isn't it not a counter action?
It is upon the development and interpretation of the action of the remedy and or the reaction of the vital energy to the remedy. That is a secondary curative action. That successful prescribing very largely depend. And vital force, whenever vital force get free from the load of the natural disease, then how this vital force react to the primary action of the remedy, you know, it is always equal and opposite. That is the secondary curative action. And vital force now able to restore its harmony which was disturbed by the disease force, and therefore the successful prescription is always depending on the reaction of the vital force against the primary action of the remedy. What are we to expect after the remedy has been administered? Yes, it is very important question. की जेव्हा आपण रेमेडी सिलेक्ट करतो एवढ्या प्रयत्नांनी केस टेकिंग घेतलं, त्याच्यानंतर ॲनालिसिस इव्हॅल्युएशन केलं, टोटॅलिटी काढली, रेपॅट्रायझेशन केलं, रेमेडी काढली, ड्रग डिफरन्सिएशन केलं, सुटेबल पोटॅन्सी सिलेक्ट केली आणि त्या पेशंटला ते मेडिसिन दिलं, तर आपण त्यांच्याकडनं काय अपेक्षा करणार आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे. जनरल आपली अपेक्षा एकच राहणार आहे की पेशंटला बरं वाटलं पाहिजे, पण प्रत्येकच वेळी आपली अपेक्षा पूर्ण होईल असं नाही आहे. तर कधी कधी खूप वेगवेगळ्या पद्धतीच्या रिॲक्शन, रेमेडी रिॲक्शन पेशंट मॅनिफेस्ट करत असतो आणि त्या प्रत्येक प्रकारच्या रिॲक्शनचं काहीतरी एक इंडिकेशन असतं. ते इंडिकेशन आपण समजून घेतलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपण आपलं सेकंड प्रिस्क्रिप्शन त्याच्याप्रमाणे आपलं राहिलं पाहिजे. आणि कुठल्या कंडिशनमुळे अशा प्रकारच्या रिॲक्शन येतात हे देखील आपण समजून घेऊन आपण ते काय म्हणतात त्याला रेक्टिफाय पण केलं पाहिजे. According to Hahnemann, the nearer similar the remedy, the more reaction we may expect. म्हणजे इथे काय म्हटलंय, अकॉर्ड इथे रेफरन्स दिलेला आहे ऑर्गॅनॉनचा 154 and 155 एफोरिझम. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हॅनिमन, की जितकी जास्तीत जास्त सिमिलर रेमेडी असेल तितकीच त्याची रिॲक्शन ही आपण अपेक्षा करतो, तितक्याच चांगल्या रिॲक्शनची आपण त्याला अपेक्षा करतो. जास्तीत जास्त त्यांनी रिॲक्शन दिली पाहिजे, म्हणजे चांगली रिॲक्शन दिली पाहिजे. If the exact simillimum is found, we are apt to get a slight aggravation before relief comes. Yes, whenever we select the exact simillimum, then we always get the slight aggravation of the symptoms, slight aggravation of the existing group of symptoms, that is a homeopathic symptom, and this homeopathic aggravation followed by the amelioration, continuous amelioration of the symptom, and patient feels better. That it is a result of this exact simillimum, isn't it? If the exact simillimum is found, we are apt to get a slight aggravation before relief comes, and it is very common reaction by the of the homeopathic remedy. And whenever such type of aggravation of the symptom occur, aggravation, you have to discriminate which type of symptom get aggravated, whether these are the existing group of symptom, whether these are the new group of symptom appear, isn't it? And then you have to interpret it, discriminate it, and take the next step. On the other hand, if no changes take place, too long patient waiting is useless. आणि दुसरी एक घटना त्यांनी सांगितलेली आहे की जर एकदा एक्झॅक्ट सिमिलर मेडिसिन जर आपण सिलेक्ट केलेलं आहे तर तितकीच प्रॉम्प्ट रिॲक्शन आपण त्या मेडिसिनकडनं, त्या पेशंटकडनं अपेक्षित ठेवतो. आणि ती जितकी एक्झॅक्ट सिमिलिमम असेल तर फर्स्ट इंडिकेशन काय आहे तिचं एक्झॅक्ट सिमिलिममचं, की पेशंट हा काय म्हणू आपण त्याला, की पेशंटला बरं वाटण्याच्या आधी थोडेसे सिम्पटम्स आपल्याला ॲग्रेवेट झालेले दिसतात. अँड इट इज व्हेरी गुड इंडिकेशन रादर द सिम्पटम गेट ॲग्रेवेट. बट व्हॉट हॅपन ऑन द अदर हँड, इफ नो चेंजेस टेक्स प्लेस, पण काही वेळा जर खूप
काहीच त्या सिमिलिबमचा आपल्याला काहीच इफेक्ट झालेला दिसत नाहीये. पेशंटमध्ये काहीच त्या पेशंटला आराम पडत नाहीये किंवा स्लाइट होमिओपॅथिक ॲग्रेवेशन पण दिसत नाही आहे. तर टू लाँग पेशंट वेटिंग इज युजलेस. तर खूप वेळ अगदी काय म्हणू आपण त्याला पेशन्सली वेट अँड वॉच करणं हे काही कामाचं नाही. इट इज टोटली युजलेस. बिकॉज द because the exact whenever we select the exact similar remedy, then the there is a amelioration of the symptom, and sometimes there is a slight aggravation of the existing symptom. These are the both indicating symptoms are there, which indicates that your remedy is correct. And if there is no relief and no change takes place, not amelioration of the symptom, and neither the neither amelioration of the symptom and not the aggravation of the existing symptom, then too long patience waiting is useless. तर खूप वेळ वाट पाहणे हा फार चुकीचं ठरेल. For it is evidence that the similimum has not been found. तर हे कशाचं इंडिकेशन आहे? तर हे फक्त याच गोष्टीचं इंडिकेशन आहे की जे सिलेक्ट आपण मेडिसिन केलेलं आहे ते एक्झॅक्ट सिमिलिमम नाही आहे, दुसरं काहीच नाही. नो कन्फ्युजन. होमिओपॅथीमध्ये 1+1=2 आहे. होमिओपॅथिक इज मॅथमॅटिक्स. इट इज नॉट अ गेस वर्क अँड इट इज व्हेरी मच सायंटिफिक. म्हणजे हे म्हणजे हे होणारच, आणि जे होणार नसेल तर तुमचं रेमेडी ही चुकीची आहे हे डायरेक्ट आपण इंटरप्रेट करू शकतो. But the nearer the symptoms of the patient are to the symptom of the remedy, the more sure we are to have some reaction. पण जर आपण सिलेक्ट केलेली रेमेडी ही पेशंटच्या सिम्पटमच्या थोडीफार जरी जवळ जात असेल तरी आपण काहीतरी रिॲक्शन ही त्याच्याकडनं अपेक्षित ठेवतो. म्हणजे जर बिलकुलच रिॲक्शन दिली नाही तर बिलकुलच सिमिलिमम आपण सिलेक्ट केलेलं नाही आहे हे जसं लक्षात येतं, तसं असं तर होणार नाही आहे की आपण काहीतरी सिमिलॅरिटी लक्षात ठेवून त्या पेशंटला मेडिसिन सिलेक्ट करणार आहे. आणि ते जे काही मोर ऑर लेस सिमिलॅरिटी आहे तर ती काही ना काहीतरी रिॲक्शन देणार हे डेफिनेट आहे. आणि म्हणून काही ना काही द मोर शुअर वी आर टू हॅव सम रिॲक्शन, आपल्याला काहीतरी रिॲक्शन मिळेल. मग आता ही रिॲक्शन मिळाल्यानंतर त्याचं योग्य पद्धतीने खूप कीनली ऑब्झर्व करणे हे आपलं पहिलं काम आहे. दुसरं करेक्ट इंटरप्रिटेशन अँड डिस्क्रिमिनेशन. isn't it? Then you have to decide your next step, that is the second prescription. It is for us to determine what the reaction means and to interpret it in prognostic term. येस, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आता आपण म्हणतो की कीन ऑब्झर्वेशन करायला पाहिजे, बरोबर इंटरप्रेट करायला पाहिजे. याचा अर्थ काय? तर याचा अर्थ हाच आहे, इट इज फॉर अस टू डिटरमिन व्हॉट द रिॲक्शन मीन्स. रिॲक्शन म्हणजे काय आहे, अँड टू इंटरप्रेट इट इन प्रोग्नोस्टिक टर्म. तर त्याचं इंटरप्रिटेशन आपल्याला म्हणजे आपण ज्या हेतूने त्या पेशंटला मेडिसिन दिलेलं आहे, अर्थातच पेशंटला बरं वाटण्यासाठी, पेशंटची जे सफरिंग आहे तो त्यासाठीच तर आपल्याकडे आलेला आहे, त्याचे कंप्लेंट घेऊन, त्याचे सिम्पटम घेऊन, की त्याचा डिसीज बरा व्हावा, त्याचे सिम्पटम कमी व्हावे. तर अर्थातच आपलं जे काही हे जे आपलं इंटरप्रिटेशन राहणार आहे ते त्या पेशंटला बरं वाटतं आहे की नाही, या दोनच गोष्टींवर आपण फोकस करणार आहोत. बरोबर आहे? तर हे जी प्रोग्नोस्टिक टर्म आहे की त्या पेशंटला ठीक वाटतं आहे की नाही वाटत आहे, ह्याच दोन गोष्टींवर आपण कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत आणि त्या सिम्पटमचं इंटरप्रिटेशन करणार आहे. म्हणजे जे काही ऑब्झर्वेशन आपण करणार आहे त्याचं इंटरप्रिटेशन आपण फक्त दोनच गोष्टींसाठी करणार आहे. पेशंटला बरं वाटते आहे की नाही, बरं वाटत आहे तर का वाटत आहे, आणि नाही वाटत आहे तर मग त्याची कारणं काय. तर ह्या फक्त दोन गोष्टींवर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करायचं. इट इज व्हेरी इझी. We must be able to listen to the patient's report and from it and our power of observation to determine what is the remedy is doing. We know that
when the remedy acts, the symptoms will change. Yes, we know that when remedy acts means whatever is a remedy we prescribe in a potentized form, it has a potential, it has its primary action, it has its drug energy, and therefore it definitely acts. We know that when remedy acts, the symptoms will change in either character or degree. Either character म्हणजे त्याचा फॉर्म आणि डिग्री म्हणजे त्याची इंटेन्सिटी. There may be a disappearance of the symptom or amelioration of the symptoms or increase of the symptom. म्हणजे एक तर symptom disappear होतील. Yes, definitely. Whenever the symptoms are disappear, we call it is a cure, or the here also there is a in palliation also there is a disappearance of the symptom. And try to understand the difference between palliation and cure. Amelioration of the symptom or increase of the symptom, and these changes are the manifest action of the remedy on the vital energy or vital force, and it is these manifestation we must study. Yes, after administration of remedy we observe the definite some changes we observe in human organism, whether the symptoms change its character or degree or severity. And it is a general observation after administration of the remedy, there is a disappearance of the symptom or amelioration of the symptom or increase the intensity of the symptom. And from this observation, we can interpret the reaction of the vital energy. Among the most common reactions after the remedy has been administered is aggravation or amelioration. Yes, आता हे खूपच डिडक्टिव्ह लॉजिक इथे अप्लाय केलेलं आहे की मेडिसिन दिल्यानंतर एक तर आपण ॲग्रेवेशन ऑब्झर्व करतो किंवा ॲम्लेरेशन ऑब्झर्व करतो. नाव देअर आर टू टाइप्स ऑफ ॲग्रेवेशन्स आयदर ऑफ विच मे बी मॅनिफेस्ट. आता ॲग्रेवेशन ऑफ द सिम्पटम, तर ॲग्रेवेशन ऑफ द सिम्पटम मध्ये दोन टाइप्स दिलेले आहे. तर ते दोन टाइप कुठले आहेत बघा. फर्स्ट, there is the aggravation which is an aggravation of the disease condition in which the patient grows worse. Yes, there is an aggravation of the symptom. अशा प्रकारे सिम्पटम ॲग्रेवेट होतो आफ्टर ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होमिओपॅथिक रेमेडी. पण या कंडिशन मध्ये काय होतं आहे, डिसीज वर्स होतोय, ॲग्रेवेट होतोय पेशंट आणि पेशंट ग्रोथ वर्स, पेशंटची कंडिशन ही खालावत जाते. तर दुसऱ्या प्रकारच्या ॲग्रेवेशन ऑफ द सिम्पटम मध्ये काय होतं बघा. देअर मे बी अ व्हेरी डिफरंट टाइप ऑफ ॲग्रेवेशन इन विच द सिम्पटम्स वर्स बट पेशंट इज ग्रोईंग बेटर. तर दुसऱ्या प्रकारच्या ॲग्रेवेशन मध्ये काय होत आहे की सिम्पटम्स ॲग्रेवेट होतात आहे पण पेशंटला बरं वाटत आहे, पेशंट ठीक होतोय, पेशंट म्हणतोय की ही फील्स बेटर. म्हणजे फर्स्ट मध्ये काय होतोय, द ॲग्रेवेशन ऑफ द डिसीज कंडिशन अँड पेशंट ग्रोज वर्स. सेकंड टाइप मध्ये होतोय सिम्पटम्स आर वर्स बट पेशंट फील्स बेटर. तर it is very practical. Whenever patient visited to your clinic for the second time with or carrying with the reaction of the remedy, त्याला फक्त एकच गोष्ट विचारा तुम्ही की जे मेडिसिन दिलं होतं त्यांनी कसं वाटत आहे. तर त्या पेशंटने सांगितलं की डॉक्टर साहेब तुम्ही मेडिसिन औषध दिलं तेव्हापासून खूप माझे सिम्पटम खूप वाढलेले आहे, मला माझा त्रास खूप वाढलेला आहे. तर it is our duty to find out really the patient is going worse or patient feels better. मग आता हे देखील एक टेक्निक आहे की जरी एक्झिस्टिंग सिम्पटम ॲग्रेवेट होतं आणि पेशंट फील्स बेटर, तर हे व्हायटल पॅरामीटरवर आपल्याला त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करावं लागेल की पेशंटची, त्याला जनरल क्वेश्चन विचारा की ठीक आहे तुमचं
जे काही पर्टिक्युलर सिम्पटम आहेत ते ॲग्रेवेट तुम्हाला वाढल्यासारखे वाटत आहे, पण आता तुम्हाला मेडिसिन घेतल्यापासून झोप कशी लागत आहे, भूक कशी लागली आहे, तहान कशी आहे, हे वेगवेगळे पॅरामीटर्स असतात, व्हायटल पॅरामीटर्स असतात की जे इंडिकेट करतात की व्हायटल फोर्स इज नाऊ फ्री फ्रॉम द लोड ऑफ दिस नॅचरल डिसीज, ऑल्दो देर इज अ the existing symptoms get aggravated. तर हे खूप कठीण नाही आहे, फक्त 2च फॅक्टर आपल्याला बघायचे जे ॲग्रेवेशन मध्ये आहे. आणि ॲग्रेवेशनलाच आपण सर्वात जास्त खूप घाबरतो, कारण आपल्या डोक्यामध्ये एक असतं की मेडिसिन दिल्यानंतर ॲग्रेवेशन होईल, पण ॲग्रेवेशन झाल्यानंतर आपल्याला फक्त प्रकारच्या दोन प्रकारचे क्वेश्चन विचारून ते डिस्क्रिमिनेट आपण करू शकतो, वेदर इट इज अ डिसीज ॲग्रेवेशन, वेदर इट इज अ होमिओपॅथिक ॲग्रेवेशन. तर डिसीज ॲग्रेवेशन मध्ये काय होतं, पेशंट ग्रोईंग वर्स, पेशंट ग्रोज वर्स, आणि होमिओपॅथिक ॲग्रेवेशन मध्ये द पेशंट ग्रोईंग बेटर. ही विल से आय फील बेटर डॉक्टर, बट सच अँड सच सिम्पटम्स आर वर्स. म्हणजे फील्स बेटर हे जे आहे सेन्सेशन, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, की जरी सिम्पटम वाढतात आहे तरी मला बरं वाटत आहे, विच इंडिकेट युअर रेमेडी इज करेक्ट. The aggravation from the disease state is an indication that the patient is growing weaker, and therefore the disease state is growing stronger while the vital energy is ebbing. That means ॲग्रेवेशन फ्रॉम द डिसीज स्टेट, म्हणजे डिसीज जे सिम्पटम आहेत ते ॲग्रेवेट होत आहेत, आणि ते काय इंडिकेट करतंय, आणि दिवसेंदिवस पेशंट पण हा वीक होत चाललेला आहे. याचाच अर्थ असा की त्याची डिसीज स्टेट ही जास्तीत जास्त, ही डिसीज स्टेट ही वाढते आहे, ती स्ट्रॉंगर होते आहे, आणि त्याची व्हायटल एनर्जी एबिंग मीन्स रिसीड्स किंवा डिमिनिश म्हणू आपण, बिकॉज ऑफ दिस एक्झिस्टन्स ऑफ डिसीज or disease force. Because of this influence of the disease force, there is not the proper reaction of the medicine which was prescribed. Still disease is going on worse because your remedy is not properly simillimum. Or sometime what happened at the, whenever such type of condition we observe the condition of the patient going on worse and vital energy is continuously diminished, then very important indication is there. It is, on the other hand, the aggravation of the symptoms while the patient reports himself as feeling better is an indication that the vital force is being set in order, but individual symptom may show aggravation. तर एक हे डिसीज ॲग्रेवेशनचे सिम्पटम दाखवत आहे की डिसीजचे सिम्पटम वाढतोय आणि हळूहळू व्हायटल फोर्स, व्हायटल एनर्जी ही डिमिनिश होते आहे, वीक अँड वीक होते आहे. तर दुसरीकडे ॲग्रेवेशन ऑफ द सिम्पटम दाखवतोय, पण पेशंट काय म्हणतोय, ही फील्स बेटर. अ फीलिंग बेटर इज अन इंडिकेशन दॅट द व्हायटल फोर्स इज बिंग सेट इन ऑर्डर. तर हे फीलिंग बेटर कशाचं इंडिकेशन आहे, की व्हायटल फोर्स त्याची जी ऑर्डर आहे ना ती एस्टॅब्लिश करतो आहे, हार्मोनियस सेन्सेशन अँड फंक्शन नाव एस्टॅब्लिश करतो आहे. बट इंडिव्हिज्युअल सिम्पटम्स मे शो ॲग्रेवेशन, आणि पर्टिक्युलर लेव्हलला, डिसीज लेव्हलला मात्र सिम्पटम वाढलेले वाटत आहे बिकॉज ऑफ द प्रायमरी ॲक्शन ऑफ द मेडिसिन. हॅव गॉट दिस? We must also observe how the aggravation or amelioration occurs and the duration of this period. तर इथे अशा 2 कंडिशन एच रॉबर्टने आपल्याला सांगितलं आहे. तर अशा कंडिशनमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, वी मस्ट ऑल्सो ऑब्झर्व हाऊ द ॲग्रेवेशन ऑर अम्बलेशन ऑकर्स अँड द ड्युरेशन ऑफ दिस पिरियड. म्हणजे ॲग्रेवेशन किंवा अम्बलेशन हे कशा पद्धतीने आलेलं आहे हे ऑब्झर्व करा, आणि त्याचा कालावधी किती आहे. म्हणजे
ॲग्रिवेशन जास्त वेळ आहे की ॲम्युलेशन जास्त वेळ आणि परत सिम्पटम ॲग्रिवेट झालेला आहे, त्याचा जो टाइम पिरियड आहे तो बघायचा. In this connection, we must always bear in mind that is the patient's welfare we are seeking, and it is for us to determine whether he is improving or decline. Yes, जेव्हा आपण हे ऑब्झर्वेशन आणि ॲग्रेवेशन आणि ॲम्युलरेशन हे जेव्हा याचा ड्युरेशन ऑफ दिस पिरियड जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट करतो, ह्याचा संबंध कशाशी आहे की पेशंट वेलफेअर, म्हणजे पेशंटला जे आपण बरं करायचा जो आपला उद्देश होता तो साध्य झाला की नाही, तो होतो आहे की नाही हे बघण्यासाठी की वेदर द पेशंट इज इम्प्रूव्हिंग और वेदर ही पेशंट इज डिक्लाइनिंग. Sometimes he will say that he is weaker, yet on analysis of the symptoms we will find this is not true. Thus, म्हणजे कधी कधी पेशंट जर आपण विचारलं की मेडिसिन घेतल्यानंतर तुम्हाला कसं वाटत आहे, तर तो ऑब्व्हियसली फिजिकल वीकनेस एकदम जाणार नाही आहे आणि तोच त्याला जास्त त्रास देत असल्यामुळे कदाचित तो असं सांगेल की नाही मला बरं वाटत नाही आहे. तर त्यांनी बरं वाटत नाही आहे म्हटल्यानंतर आपण लगेचच मेडिसिन आपलं चूक आहे किंवा त्याचं आपण इंटरप्रिटेशन तसं करायला लागणार नाही आहे. तर होमिओपॅथीचा जो फॉलोअप आहे ते घेण्याची पण एक पद्धत आहे. मी आताच तुम्हाला सांगितलं वी हॅव टू सर्च आउट फॉर द व्हायटल पॅरामीटर्स, आणि व्हायटल पॅरामीटर्स हे आपल्याला मेंटल जनरल आणि फिजिकल जनरल जे आपण त्याची घेतली आहे टोटॅलिटी त्याच्यामध्ये आपल्याला ते सापडेल. आणि जसा हा व्हायटल फोर्स डिसीज फ्री होणार आहे तसाच त्याची तो ऑर्डर एस्टॅब्लिश करणार आहे आणि सेन्सेशन अँड फंक्शन जे काही डिस्टर्ब झाले आहे ते पण हार्मोनियस वेनी तो एस्टॅब्लिश करणार आहे. तर ह्याची सुरुवात कशी होते, याची सुरुवात अशी होते की जरी पेशंटला वीक वाटत आहे, म्हणजे फिजिकल एनर्जी ती त्याची आहे पण व्हायटल फोर्स हा सक्षम आहे, जरी त्याला बरं वाटत आहे तरी जेव्हा आपण बघतो तर त्याचे जे व्हायटल पॅरामीटर्स आहे फॉर एक्झाम्पल थर्स्ट गेट इम्प्रूव्ह, म्हणजे पहिले त्या पेशंटला फॉर एक्झाम्पल खूप तहान लागत असेल तर आता त्याची तहान नॉर्मलवर आली आहे, किंवा एखादा पेशंट बिलकुल थर्स्टलेस असेल तर आता त्याला वाटत आहे की पाणी प्यावं, किंवा काही पेशंट असतात की त्यांची भूक टोटल डिमिनिश होऊन जाते, आता त्याला भूक लागते आहे, जेवायची इच्छा होत आहे, खूप डिस्टर्ब स्लीप असेल तर आता छान झोप लागलेली आहे, किंवा एलिमिनेटिंग प्रोसेस आर स्टार्टेड. कधी कधी या एलिमिनेशन मध्ये प्रोफ्यूज स्वेटिंग होत असतं, किंवा कुठल्या तरी नॅचरल डिस्चार्जच्या थ्रू हे सगळे टॉक्झिन्स असतात हे एलिमिनेट होत असतात. तर कधी मेन्स्ट्रुएशन पण ऑनसेट होतो, कधी कधी जो डिलेड वगैरे झाला असतो त्याचा पण ऑनसेट होतो. तर हे व्हेरियस असे क्रायटेरिया आहे की ज्याच्यावरनं आपण शोधून काढू शकतो. म्हणजे येट ऑन अनालिसिस ऑफ सिम्पटम दॅट इज द सिम्पटम ॲट द जनरल लेव्हल. पर्टिक्युलर लेव्हलला सिम्पटम ॲग्रवेट आहे, तो वीक दाखवत आहे, पण फिजिकल जनरल आणि मेंटल जनरल जेव्हा आपण त्याचा ॲनालिसिस करतो तेव्हा आपल्याचं लक्षात येतं की हे खरं नाही आहे. द स्टोरी ऑफ द सिम्पटम इज ऑफन of greater importance than the patient's opinion. Yes, patient has no knowledge at all regarding the action of remedy. But being homeopathic physician, you have the knowledge of character of symptom, isn't it? And therefore, जरी पेशंटचं हे मत आहे तरी त्याच्या या मताविषयी तो म्हणतो मला बरं नाही वाटत आहे, मी वीक वाटत आहे, पण जे एव्हिडन्सेस आहेत ते सांगतात आहे की नाही मेडिसिन ऍक्ट होतो आहे आणि इट इज अ फेवरेबल वन, इजंट इट? फेवरेबल रिझल्ट दिसत आहे जरी पेशंटचं मत नसेल. कारण खूपदा पेशंट हा जरी मनातून त्याला वाटत असेल तरी तो सॅटिस्फाईड दाखवत नाही, कारण त्याला असं वाटतं की असं सायकोलॉजी असते बऱ्याच लोकांची की आपण जर सांगितलं की मला बरं वाटत आहे तर मेडिसिन बंद करेल की काय डॉक्टर, आणि म्हणून तो त्याचं कारण सांगतच राहतो.
तर अशा पद्धतीचे काही पेशंट असतात. तर यू हॅव टू analysis and evaluate the symptom and correctly interpret the all these symptoms which are available. तर the story of the symptom is often of greater importance than the patient's opinion. After we have assured him of the amelioration of his condition and called his attention to the particular instances of improvement, he will better immediately. तर अशा वेळा काय करायला पाहिजे की आपल्याला कळतं आहे की पेशंटला बरं वाटत आहे, मेडिसिन हे योग्यरित्या ऍक्ट झालंय, पण कधी कधी मानसिकता अशी असते पेशंटची की ती त्या मेडिसिनला जे फर्दर इम्प्रूव्हमेंट आहे ते रिअलाइज करून घेण्यासाठी बॅरियर ठरते आणि म्हणून त्याच्यामध्ये हा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आणणं हे फिजिशियनचं काम असतं. म्हणजे त्याला त्या पेशंटला हे रिअलाइज करून देणं की तुम्हाला बरं वाटत आहे. आपण त्यांना हे समजावून सांगायला पाहिजे की हो, तुम्हाला किती तहान लागत होती, वारंवार पाणी पित होतं, त्याच्यामुळे तुम्हाला त्रास होत होता, पण आता तुमची तहान नॉर्मल झालेली आहे. तुम्हाला भूक लागत नव्हती, आता भूक लागायला लागली आहे. तोंडाला चव नव्हती, आता तोंडाला चव आली आहे. जेवायची इच्छा होत आहे. तर असे वेगवेगळे उदाहरणं देऊन आपण त्या पेशंटची समजूत काढायला पाहिजे आणि त्याला त्याचा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड डेव्हलप केला पाहिजे किंवा हीच मानसिकता त्या पेशंटला पुढे इम्प्रूव्हमेंट होण्यासाठी खूप गरजेची असते. आणि म्हणून काय म्हटलेलं आहे बघा, आफ्टर वी हॅव अश्युअर्ड हिम ऑफ द अम्बलरेशन ऑफ हिज कंडिशन, जे आपण जे त्याला त्याची कंडिशन इम्प्रूव्ह होत आहे, चांगली होत आहे, हे त्याच्याबद्दल त्याला अश्युरन्स दिलं अँड कॉल्ड हिज अटेन्शन टू अ पर्टिक्युलर इन्स्टन्सेस ऑफ इम्प्रूव्हमेंट, आणि जिथे जिथे आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट दिसत आहे तिथे तिथे त्याचं लक्ष त्याला ते लक्षात आणून दिलं तर काय होईल, ही विल बेटर इमिजिएटली. मग त्याला एकदम रिअलायझेशन होईल, हो खरंच बा, डॉक्टर म्हणतात ही गोष्ट खरी आहे. मी तर किती माझी तब्येत खराब होती, मी किती डिस्टर्ब होतो, पण आता मला 2च दिवसामध्ये बरं वाटायला लागलं, मला आता छान झोप यायला लागली आहे. अशा पद्धतीने जर आपण त्याचे काउन्सिलिंग केलं म्हणा, त्याला एज्युकेट केलं म्हणा, तर इमिजिएटली त्याच्यामध्ये हा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड तयार होतो आणि तो जो कंप्लेंट करतोय की मला अजून वीक वाटत आहे किंवा मला बरं नाही वाटत आहे, तर ह्या प्रकारचं त्याच्यावर तो ओव्हरकम करण्यासाठी त्याची मानसिकता तयार होते. किती सुंदर एक्सप्लेनेशन दिलंय बघा. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॅक्टिकली. The aggravation when the patient is growing actually weaker is a sure indication that the symptoms are taking on a more internal phase and the vital organ are more affected. Yes, it is another type of aggravation की प्रत्येकच वेळी पेशंट हा आपण ज्याला म्हणून हायपोकॉन्ड्रियक टाईप नाहीये किंवा प्रत्येकच वेळी पेशंट हा सांगत असतो, तर ते चुकीचं नसतं. जर पेशंटने सांगितलं की मला बरं नाही वाटत आहे, माझं मेडिसिन घेतल्यापासून मला काहीच फायदा नाही, उलट माझे सिम्पटम वाढतात आहे, तर इट इज अ ड्युटी ऑफ फिजिशियन टू इंटरप्रेट ऑल दिस सिम्पटम. खूप काळजीपूर्वक ऑब्झर्वेशन करा की आधीच्या कंडिशनमध्ये पेक्षा आताचे सिम्पटम हे किती ॲग्रेवेट झालेले आहे आणि कोणते सिम्पटम ॲग्रेवेट झाले आहे आणि पेशंटची कंडिशन ही पहिले होती तेव्हापासून आता ही कुठल्या पद्धतीत आहे. म्हणजे पेशंट तो स्वतः तोंडाने सांगतोच आहे की मला बरं वाटत नाही.